प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ सन्तान गोटे पिला को गढ़िवा अर्थ हूँ निजकू प्रति मुहूर्त गढ़ी चलवा पिला सम्मुख में उपयुक्त उदाहरण नहेले पिला आमको अनुकरण करें आम उपयुक्त भाव पिला गढ़ी पार से कही टू एजुकेट ए चाइल्ड इज टू एजुकेट वन सेल्फ and there is no better teaching than that of being an example उदाहरण टी हुई ठू बड़ी बड़ शिक्षा आउ किसी ना तेणु आमको पिला आगे सब गोटे उदाहरण हवा पड़ो उदाहरण कहवा नुहे क्या पिला कहू कान डेरिकी न था आम जोटा कहूँ से कान डेरिकी रही आम कौन करुचु देखा से आखि खोलिक रखी था कि आम कथा को शुणा से कान बंद कर रखी था आम भावुचे से सब शुणुची ता भीतर किसी प्रभाव पड़ो नेबार पिला उपदेश शुणे तेणु गोटे कथा मु आगु कहती गोटे उपयुक्त परिवेश आमको तैयारी करिया पड़ो आम घर भितर आध्यात्म वातावरण सृष्टि करिया पड़ो घरे प्रत्येक जदि माँ को अनुसरण करुँच जावतीय असुविधा को आनी जो माँ के पाखे पहुंचाऊँ माँ को चिठी लिखुंट माँ को चाहूँ ध्यान कर जप कर किसी असुविधा है आसी माँ पार बस नाम जप कर गोटे वाक्य अच्छी ए कलेक्टिव एस्पिरेशन कैन चेंज द कोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस ए कलेक्टिव एस्पिरेशन गोटे सामूहिक अभिप्सा कैन चेंज परिवर्तन कर दे पारे द कोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस परिस्थितिर बा अवस्थार गतिपथ को से बदले दो जदि घरे किसी असुविधा होईची आमे से असुविधा को दूर करने जदि सामूहिक भाव में माँ के पाखे प्रार्थना करुचु बा जन को बदलैया जदि परिवार समस्ते मिसिकी प्रार्थना करुचंती नो डाउट से पिला बदल आम कहूँ पिलाटा उशृंखलित हो गला पिला उशृंखलित है जे आम कोटा को उशृंखलित कहूँ आम दृष्टि उशृंखलित देखा प्रकृत में कौन सी पिला दुष्ट नुहंती आमको दुष्ट भली देखा तार जो अवचेतनगत प्रभावटी आम जो अवचेतनगत भाव पिलाटी को आनीचु कहीपर के अभिप्सा करिकी भीतर स्थिर शांत नीरव रखी एवं गोटे आर्डेंट एस्पिरेशन द्वारा आम पिला को आनीचु गोटे यथार्थ सत्ता को सृष्टि करवा यथार्थ मातृत्व ये कथा के अनुभव करी आम आस्पृहा के करिचु तेणु पिला भितर जेहेतु अनेक संभावना खुंदी रही माँ कहते चाइल्ड ऑफ माइंड कैन नॉट बी जीरो अर्थात मोर कौन सी गोटे पिला के निरर्थक हो पारे ना बा शून्य हो पारे ना जदि माँ का दृष्टि से कौन सी पिला शून्य नुहंती तेरे आजिकल पिला भितर जो चंचलता देखा देछि तार कारण हूँ साइकिक फ्लो तेणु तार साइकिक बेस अग्रगति करने चाहूँगी व्हेरेज मन प्राण शरीर ताको कोऑपरेट करि पारना तार ताल ताल मिले कि चली पारना तेणु सी आउ गोटे किसी को लदी दौरान जहाँफल तार बाटरे शिथिलता देखा दे साइकिक फ्लो भितर गोटे शिथिलता देखा दूसरी आम ताको विभिन्न प्रकार आकट करिकी आम ताको के मुक्त रे छाड़ दे पारनु काले कौन गोटे विशृंखला करदब नाई पिला सम्मुख जदि भलटा से देखुची भल से शुणुची भल से करुची भल से कहूची तेना आमर प्रत्येक एक्टिविटी भीतर से भल देखला परिवेश भीतर से भलटा देखला तेबे से खराबटा को पाइबो कोठी आम भितर यदि खराब थिबो से खराब प्रभाव रे आम द्वारा कार्यकलाप भी खराब हो जाओ माँ कहते इट इज द इनसाइड दैट गवर्न्स द आउटसाइड तेणु आम भितरटा ही बाहर को नियंत्रण करता आम बाहर जो प्रकार परिस्थिति फेस करुचु सेटा हूँ आम चेतनागत प्रभावर परिणति तेणु भितर आम जो चेतना रोचु सेटा मैनिफेस्ट होची बाहर तेणु भितर जदि दिव्य चेतना रहिबा
ତାହେଲେ ବାହାରେ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟମୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚେତନାରେ ରହିପାରୁ ନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପିଲା ବିଗିଡି ଗଲା। ପିଲା କେହି ବିଗିଡି ନାହିଁ। ପିଲାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖୋରାକ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ତାକୁ ଠିକରେ ଜଜ୍ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁନୁ, ତା ସହିତ ମିଶି ପାରୁନୁ, ତା ସହିତ ଏକାକାର ହେଇପାରୁନୁ, ତା ଚେତନା ସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନ ଘଟୁଛି ଆମେ ଅଜ୍ଞ ହେଇକି ରହିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପିଲା ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଚେତନାରେ ଏମିତି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଥିରେ ପିଲା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଜାଣିପାରିବା, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅସମର୍ଥ ହେଇପାରିବାନି। ପିଲା ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ମା କହିଛନ୍ତି ଲିଟିଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। କ'ଣ ଲିଟିଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ମାନେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର। କାହିଁକି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ପିଲା କରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କେତେବେଳେ ସେ କରିବ, କାରଣ ଚପଳମତି, ତାର ମନ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦବ, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟା କରିଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟା କରିଦବ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଲାଗିକି ରହିବା ପିଲା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେନି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିବିଷ୍ଟ କରିବା ଆଗ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ 7 years, ଜନ୍ମରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଇଁ ଯୋଉ ଧାରା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଲା ପାୱାର ଅଫ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପିଲାର ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି। ସେ ପିଲାର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଯୋଉ ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ଯେମିତି ପିଲା ଏକାଗ୍ର ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାର ଖୁସି ଖୁସି ସବୁ କୋଉଟା ଦବ, ପିଲାର ଆନନ୍ଦ କୋଉଥିରେ ଅଛି, ପିଲା କୋଉଥିରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ପିଲା କୋଉଥିରେ ମଜି ରହିପାରିବ, କୋଉଥିରେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଖେଳରେ। ସେ ପଢାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି। ଆମେ କହିବା ଯେ ପିଲା ପଢିବ ନା, ପଢା ସେ ଆପେ ଆସି କହ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିବି, ସେ ଆପେ କହିବ, ଆପେ ପ୍ରେରିତ ହବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡାକ ଉଦ୍ରେକ ହଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ପଢା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହଟା ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାମ ହେଲା ଟୁ ଲଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଇଜ ଦ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଲର୍ନ ଅଲୱେଜ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଗିଫ୍ଟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାରଟି ସେଟା ହେଲା ଟୁ ଲଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ। ପିଲା କେମିତି ପଢିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଲର୍ନ ମାନେ ପଢିବା ନୁହଁ, ଶିଖିବା। ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପାଇବ, ସବୁ କଥା ଶିଖିବ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ପିଲା କେବଳ ବହି କଥା ଶିଖିବ, କାରଣ ତା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ପଢିବ, ସେଇଟା ନ ଶିଖି ଆଉ କଥା କି ଶିଖିଲା, ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ପିଲାକୁ ବହି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ। ପିଲା ବହି 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 ହେଇ ବିରକ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଅବସର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲିଜରଟା ତାର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଆମେ କେବେ ଜାଣିଛୁ? ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଜରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ କି? ପିଲାର ଲିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଲିଜର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଭାଇ ପାଠ ଦଉନାହାନ୍ତି କି? ତ ପାଠ ଦେବେ ନା, ଆଉ ଘରେ ଖାଲି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଠ ଦିଆଯାଉ, ଏ କଥା ସେ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ପିଲା ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ବହିରେ ଲାଗିକି ରହୁ। 9 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା କେବିସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ବହୁତ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 7 crores ପାଇଥାନ୍ତା, 7.5 ବୋଧେ ଏଟା ଥିଲା। କି ସେଟା କହିଲା ନା ମୁଁ କ୍ୱିଟ୍ କରିଦେବି, ମୋର ଯା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲାଣି, ଏଇଟା ବହୁତ। ତାର ଏଜ୍ ମାତ୍ର 9 years, 9 ବର୍ଷର ପିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏତେ କଥା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ? ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ସବୁ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ଇଏରେ ଆସିଲା ସ୍କ୍ରିନରେ, ଏ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଏତେ ଚମତ୍କାର ତମେ ଦେଇପାରିଲ କେମିତି? ପିଲାଟି କହୁଛି ଆମ ଘରେ 3ଟା ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବୁକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ 3ଟା ଅଛି, ଯୋଉ ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ କହୁଛେ ଆମେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ସେଗୁଡିକ ସେ ପଢିଛି, ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ପଚରା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ସହଜେ ପଶିବନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମ ଘରେ 90ରୁ ଅଧିକ ବହି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବି ପଢିଛି। ଆଚ୍ଛା, 9 ବର୍ଷର ପିଲାଟା 3ଟା ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢି ସାରିବା ପରେ ଘରେ ଆହୁରି 90ଟା ପୁସ୍ତକ ସେ ପଢି ସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଯୋଉ ପଢିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବୋଲି ନା ଖାଲି ବହି ପଢୁଛୁ ବୋଲି, ସ୍କୁଲ ବହି ପଢୁଛୁ? ପଢା ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତାକୁ ପଚରାଲା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କେମିତି ତିଆରି କଲ? କହିଲେ ମୋର ପଢାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉ କାମଟା କରେ କନସେନଟ୍ରେଟ ହେଇ କରେ। ମୁଁ ପଢା ବହି খুব କମ ପଢେ, ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ପଢା ବହି ସେ କମ ପଢେ। ବାକି ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଅଛି, ବହି ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ନଜରରେ ଯୋଉଟା ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢେ। ଆଉ କୋଉଠି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରେ, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ମମିକୁ ପଚାରେ, ଏମିତି ସବୁ କହେ ସେ। ତେଣୁ ପିଲା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ସଠିକ ଦଉଛୁ ନା କହୁଛୁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତୁ ସେ କଥା ନ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା, ଚାଲ ବହି ପାଖକୁ ଚାଲ, ପାଠ ପଢ, ଏତିକି ପାଠ ମତେ କରିକି ଦେଖା ଜଲ୍ଦି। ଆମେ ବି ଯୋଉ ଧମକା ଧମକି କରିକି ପିଲାକୁ ବହି ସହିତ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛୁ, ପିଲାର ଯେ ସେଇ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ? ପିଲା କେବଳ ପଢା ବହି ଭିତରୁ କେତେଟା କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ, କେତେ ଜ୍ଞାନ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ? ପଢା ବହି ବାଦେ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଅଛି ବହି ଚଳୁଛି, ତା ବାଦ ଯେ ଆହୁରି କିଛି କଥା ଅଛି, ସେଟା କଣ କେବେ ଆମେ ଠହରେଇ ପାରୁଛୁ? ସେଟା ଆମେ ଠହରେଇ ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା, କେମିତି ତିଆରି ହବ? ସେ ଘରେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆସିଲା କୋଉଠି? କାରଣ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ସେ ପିଲାର ଯୋଉ ସିନିୟର ଯୋଉମାନେ ବାପା ମା ବା ଜେଜେ ଜେଜେବାପା କକା ଏମାନେ ସବୁ କିଏ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ପଢା ହଉଛି। ତେଣୁ ପରିବେଶରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର ପରିବେଶ ସେମିତି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯଦି ପିଲାଟା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଆମେ ପରିବେଶଟା ତିଆରି କରିଥିବା, ମାଙ୍କ ବାଣୀ ମାଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମ ଘର ପରିବେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହଉଥିବ, ଇଭିଲ ଫୋର୍ସର ପ୍ରଭାବ ସହଜେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପାଠଚକ୍ର ମାଙ୍କର ବାଣୀ ସବୁଦିନ ପଢୁନୁ, ଦୁର୍ଗାତ୍ର ସବୁ ପଢୁନୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁନୁ, ଜପ କରୁନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ଫିକ୍ସ କରୁଛୁ ନା, ଆଉ ଆମେ କଣ ସବୁଦିନ ପଢୁଛୁ? ଆମର ବା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସବୁବେଳେ କଣ ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସବୁ କାମ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ କଣ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକିଆ କରୁଛୁ ନା ଭାବୁଛୁ ଏଟା ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହଉଛି ବୋଲି? ଭାବିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁନାହୁଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରୁନୁ, ତେଣୁ ପରିବେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆସିବ କୋଉଠି? ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ଆମ ଘରକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ଘରକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସିଏ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିପାରେ ନ ଫେରିପାରେ, ତେଣୁ ଏ ଘରେ ତ ଆଉ ଜଣେ କେହି ରହିବେ, ତେଣୁ ଯିଏ ରହିବେ ଯେମିତି ଏଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ମତେ ବହୁତ ଉପକାର କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମତେ ଏତେ ଉପକାରରେ ଆସିଥିଲେ, ମତେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଜଣାଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଲେ ଯେମିତିକି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବେ, ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ଚେତନା ଅଛି। ଆମେ କେବେ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଅଛି ବୋଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ? ଜଡ ବସ୍ତୁକୁ ତାର ଯତ୍ନ କଣ ଠିକରେ ନେଇପାରୁଛୁ? ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ବୋଧ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ କେମିତି କରିବା? କଣ ଖାଲି ଫୁଲ ଗଛ ଆଣିକି ସଜେଇବା ଚାରିଆଡେ? ହେଇପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଫୁଲ ଗଛ ଆଣିକି ସଜଉଛେ ସେ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆମର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଠିକ ସଜେଇବା ଦରକାର, ବହି ପତ୍ର ଠିକରେ ସଜେଇବା ଦରକାର, ଖାତା ପତ୍ର ଠିକ ସଜେଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ଘରର ଆସବାବ ପତ୍ର ସେ ଠିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଠିକ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ବାହାରି ଆସେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ହଡବଡ ହଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କୋଉ ମେଡିସିନ ନା ଏଇଟା ସିଧା ସେଇ ଥାକୁ ଗଲେ ଟାଣିକି ଆଣିଲେ।
ये जो संगठित माइंड सेटा आवश्यक अच्छी तेणु घर परिवेश को सुंदर भाव सजेवा गोटे संगठित मन दरकार आ जेपर्यंत ये संगठित मन आमर तैयारी ହେଇନି कोड रखी कि मोर तो मन पड़ने तेणु ये हम ठीक समय आमर आवश्यक अनुसार आम कामटा कर से जिन आमको मिलनी कौट तो गोटे रखी खोजी होता कारण कौन फरगटफुल माइंड आम मन भितर गोटे फरगटफुलनेस अच्छी पासोरिया पासरा मन जोटा कह से पासोरी जाऊँगी कारण आम जो जो कमटा कर कम सहित कंसंट्रेशन आम ना तेणु भूल जाऊँ जिते जो कम कर कौन कम करपरी कम कर भाव में कम कर चिंताधारा नहीं कम करूँ तेणु भूल जाऊँ तेणु प्रत्येक वस्तु सहित आमर जो संपर्कटा तैयारी होती घर सहित कौ दृष्टिकोण नहीं प्रत्येक वस्तु को देखुचु छुंचीटी हेले से आमको उपकार कर जत्न रखा दरकार छुंची तेणु घर जेते प्रकार जिनस पत्र अच्छी पिला सबु सहित केमिति संपर्कित हबो ता सहित केमिति उपयुक्त व्यवहार करि ताकू से जानू सजाड़िया गुणटा गोटे सजाड़ी थिबा जगु गोटे सौंदर्य जगत बोध रहा मु आगुरी कही आउ थे मन पकई दूची जड़े संगठित मनर व्यक्तित्व 3 क्लास रे गोटे झील पाठ पढ़ुला गोटे बोर्डिंग स्कूल रही तेणु बोर्डिंग स्कूल जन सुपरिटेडेंट अच्छा से बुझाबुझी कर किए कौन कला करना ये पिलाटी जो रूम रे रहे तार किसी मेट्स था से देखे ए मोर मेट माने जिनस पत्र को सजाड़ी रखुना सी कहीकि किसी बदल पारे से कहे नहीं जमारू जिनस पत्र को सी जा सजाड़ दिए बेडसीट सप जहाँ जहाँ अच्छी बही खाता ड्रेस प्रत्येक पिला पूरा सजाड़ी से रखी दिए घर को सफा कर दे कार्पेट जो पका बसा उठा करने ठीक सैला भांगी रख सब से रूम टाक नीट एंड क्लीन रखे और घर प्रत्येक से रूम को पशिगले गोटे अलग प्रभाव देखा जाए हॉस्टल सुपरिटेडेंट देखती एवं दिने हॉस्टल सुपरिटेडेंट गोटे रिमार्क देते से पिला को लेकिन कहले यही पिला दिने बड़ हेले गोटे बड़ मनीष हम बड़ मनीष मान कौन डेंगार मनीष हो कि 5 फुट 6 फुट मनीषटा कौन 15-20 फुट हो ना कौन से बड़ कथा कह महान ग्रेट ग्रेट मैन जोटा कहुए महान पुरुष महत पुरुष ग्रेट मैन गोटे हम आ सतकु सत से पिला बड़ हला परे भारतर प्रधानमंत्री हेले इंदिरा गांधी तो चिंता करंतु पिला दिन में मनटा संगठित थिबा जोगु से शेष में प्रधानमंत्री पारे आम कह भाग्य थिला आर कौन सी जो समय जन्म हेले से समय कौन आउ किए जन्म होना कहीं आउ समस्त प्राइम मिनिस्टर हो पारना मोर जन क्वेश्चन कले द्रौपदी मुर्मू कथा मुझे द्रौपदी मुर्मू जो समय जन्म हेले से समय कौन आउ किए जन्म होना ना मोदी जो समय जन्म हेले से समय आउ किए जन्म होना कहीं समस्ते मोदी हो पारना कि द्रौपदी मुर्मू हो पारना कथाटा किए कौन हम ए संसार आगुरी सिलेक्ट हो सारी प्री डेस्टिन्ड तेणु से एठी सेटा मैनिफेस्ट करेबो तेणु से एटा जब मैनिफेस्ट करेबो केमती करेबो से गोटे परिवेश पाइले तेणु परिवेश जगेबो के तार फैमिली विशेषकर तार पेरेंट्स आगे आ फास्टली ता माँ क्या माँ सहित पिला बेसी संपर्कित हुए बापा सहित टिके कम संपर्कित हुए जब पिलाटी ता माँ सहित बेसी संपर्कित हुए मदर इज द फास्ट टीचर आ घर परिवार जब गोटे स्कूल हुए ता भीतर टीचर किए फास्ट टीचर होता पेरेंट्स विशेषकर माँ तेणु माँ भीतर यदि सौंदर्य जगत बोध रहा सजड़ा गुण रहा ता मन यदि संगठित तार से परिवेश को सजाड़ दे पारे पिला को पाठ पढ़ा जदि माँ टे सचेतन हो कौन कौन विषय ता बही रे अच्छी ताकू फांका समय पाइले सी यदि पिला धर पिला बर्तमान ओडिया पढ़ुँ माँ तार विज्ञान व्यवहार कर पढ़ु विज्ञान बही से नोट कर पिला पढ़ला माँ पढ़ुची पिला पढ़ला आ माँ जब टीवी देखो पिला भी टीवी देखो तेणु पिला पढ़ुला बेले माँ जब पढ़ुथ धर पिला ओडिया बही पढ़ुची
माँ से विज्ञान बही बाहर कर पढ़ुव विज्ञान बही कौन कौन कथा अच्छी आ ये कथा मुझे पिला को जोगे देवी तार माइंड सेट कर घर को आनी से अनुसार सजाड़ धर सोशियल स्टडी कथा पढ़ाऊँ तो सोशियल स्टडी कौन कौन कथा अच्छी ताकू से केमिति परिवेश भीतर तैयारी करेव सोशियल रिलेशन विषय केमिति परिचित करेव प्रत्येक वस्तु सहित तार केमिति परिचित करेव प्रत्येक वस्तुर यूटिलिटी बा यूटिलाइजेशन केमिति तार एप्लीकेशन केमिति बा प्रत्येक जिनिस केमिति व्यवहार करा जाए से माँ से शिखे दे पारे तापर से वस्तु सहित परिचित होगला परिवेश को आसूची जो परिवेश भितर रोचन से माने साई पड़ोसी अच्छा कॉलोनी लोक अच्छा से सहित डील केमिति होउची आ रास्ता घाट परिष्कार परिच्छन्न केमिति होउची रास्ता गला बेले केमिति कौन होउची स्कूल पहुंचला बेले कौन होउची स्कूल परिवेश केमिति हेची स्कूल गार्डन अच्छी कि नहीं गार्डन भितर पिला विभिन्न प्रकार फूल को देखि विमोहित होउची कि नहीं तेणु गोटे गार्डन टे बनवा दरकार ता भितर दोली फोली थिया दरकार पिला मन खुशी रे खेलुथिया दरकार बाली थिया दरकार पानी थिया दरकार केतेबेले तार को प्रकार खेल हबो सेटा टीचर मान लेके जिवे तेणु गोटे परिवेश दरकार से नेचर भितर सब कथा कलेक्ट करे आग्रह रे जदि पिला खुशी मन रे अछि ताको जो कथाटा चटापट रिसीव हो जिवो आ जदि इम्पोज करा होची बाध्य करा होची तार सहज ता भितर रिसीव हबोनी तेणु एटा उपयुक्त परिवेश गठन नुहे तेणु आम परिवेश भितर आमर आगे गोटे विजन रहा दरकार परिवेशटा को प्रकार हेले से उपयुक्त हम गोटे परिवार रे बापा माँ गोटे कंपानी चाकरी करती आगे चाकरी करुले बहार होगा पिलाटी है पिलाटी को कौटी छाड़े कौन करेंगे बापा चाकरी माँ चाकरी मार बापार चाकरी ट्रांसफर होगा से दिल्ली भितर गोटे को जगह गोटे ये मार बांग्लोर बापार दिल्ली आड़े गोटे कंपानी चाकरी जेहेतु से प्रमोशन पलि गले सियाड़े बर्तमान माँ गोटे जगार बापा गोटे जगार अच्छा माँ जेतु ऑफिस जीव कौन कर छुआ को कौटी छाड़ केमी टाइम रे नवा आनिया कर कौन कर से भारी अड़ुआर पड़े शेष गोटे बोर्डिंग स्कूल रखीदे जब गोटे बोर्डिंग स्कूल रखीदे केवल से टीचर पाक पैसा पठे दिखती ना बापा देखा दौरान ना माँ देखा दौरान तेणु ये परिस्थिति या भेकेशन है छुट्टी होगला दिने बापा आसुना कि माँ आसुना क्या वर्कलोड भितर एमती अच्छा समय ना छुआपाई उभय अर्थ रोजगार व्यस्त अच्छा पिला भितर प्रबल प्रतिक्रिया इवन पेरेंट्स मीटिंग हो बापा माँ भी जाऊना क्या कार्य व्यस्त खाली पैसा पठा चलती टीचर पाखु समर भेकेशन ले पिलाटी को बाबा तुम तो किए आसी ना कौन करू सर मु आपण घर रही घर जेतु छुआ थे तेणु ये छुआटी घर रहा एमती किसी वर्ष बीतीगला से पिला बापा माँ पाक जावाक गोटे इच्छा कलानी कहला मो बापा माँ कहले मो टीचर को बुझी से माने अर्थ रोजगार तो पिला समय ना तेणु मु कहीं से पाक जी एमती फेडअप हो गला मार स्नेह बापार स्नेह क्या बापा माँ मैंने उभय टंका रोजगार कर व्यस्त रहे तेणु पिला कौन शिख मत कौन पिला पाठशाठ पढ़ला सब कथा कला खाली टंका दौरान किंतु केवे फिजिकल आफेक्शन जो दरकार से आफेक्शन टा नहीं आ छोट पिला मानकर साइकिक ग्रोटा कौन हुए लव एंड आफेक्शन माध्यम छोट पिला माने माँ से कहले वंडरफुल कहीं कहले क्या साइकिक फ्लोर से जेहेतु परिचालित होउची तो साइकिक रे से कौन कौन कर दो अद्भुत प्रकार प्रश्न पचार अद्भुत प्रकार प्रश्न ये जो अद्भुत प्रकार प्रश्न पचार जो बापा माँ मुंड चक्कर मारे तेणु आम अधिक कष्ट स्वीकार कर पिला को उत्तर देवाई चेष्टा करवा आ से जो लव आफेक्शन टा दवा दरकार भेरी बिगिनिंग तेणु पिला को पाखर रखा अनेक कौन करती थिले भी छुआ पाखे से चाकर मान पाखे छाड़ दिखती है चाकर चाकराणी अच्छा सी तार बुझुथो मु ऑफिस रे आसी पुणी चाकराणी पाखे से थी चाकर जो स्कूल पिला धरिकी आसो अच्छा जने चाकर और चेतनाटा जो प्रकार से चेतनाटा पिला पाक संक्रमित हो तापर चाकर जहाँ करुच्ची से कर चाकर से अनुकरण कर
କାରଣ ମା ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ମିଶି ପାରୁନି, ଚାକର ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ମିଶୁଛି। ମାର ମା ତାକୁ କାଖେଇ ପାରୁନି, ଚାକର ବେଶୀ ସମୟ କାଖଉଛି। ତାର ଯତ୍ନ ନେବାଟା ବେଶୀ ଚାକର କରୁଛି। ତେଣୁ ଚାକରକୁ ସେ ବେଶୀ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଛି। ତାପରେ ପିଲା ଯୋଉ ଭିତର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟା ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଠରେଇ ପାରୁଛୁ? ତେଣୁ ବାପା ମା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଦେବେ ଚାକର କଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବ? ବାପା ମା ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଚାକର କଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦେଖେଇ ପାରିବ? ଚାକରର ଚେତନା ଯାହା, ବାପା ମାଙ୍କ ଚେତନା କଣ ସେଇଆ? ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକର ମାନ ପାରି ଛାଡିବୁ? ସିଧାସଳଖ ମା ମନା କରୁଛି ନିଜ ପିଲା କେବେ ଚାକର ପାଖରେ ଦବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଚେତନା ପିଲା ଭିତରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବ। କେତେବେଳେ କୋଉ ଜିନିଷ ଲୁଚଉଛି, ଘର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଖାଇ ଦଉଛି, ସେ ବି ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ବି ସେଇ କଥା କରିବ। ସେ କାହା ଜିନିଷ ଲୁଚେଇ ଆଣିବ, କାହା ଟିଫିନ ଖାଇ ଦେଇଥିବ। ଆମ ପିଲା କଣ ଏମିତି କଲାଣି, ତା ନାଁରେ କେସ୍ ତା ଡାଏରୀରେ ଲେଖା ହଉ। ମା ଦେହ ମୋ ଡାଏରୀରେ କଣ ଏମିତି ଲେଖା ହେଲାଣି? ଏଇ କଥା ସେ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛି? ଘରେ ଚାକର ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି କି ଅନ୍ୟ କିଛି କରୁଛି, ସେ କେତେବେଳେ କଣ ଖାଇଦଉଛି, ଛୁଆ ଦେଖିଛି, ସେ ବି ସେମିତି ଖାଇଦେଲା। କେତେବେଳେ ଘରର କଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ତା ପକେଟରେ ପକେଇଲା, ଇଏ ସେମିତି କାହା ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପକେଟରେ ପକେଇଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ଯୋଉ ସଂକ୍ରମିତ ହଉଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ ପକଉଛି, ଏଇଟା କେବେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ? ସେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଅଛି ବୋଲି ଚାକର କାମ କରୁଛି। ଆଉ ବାପା ମା କଣ ସେଇ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ? ନାଇଁ, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯଦି ପିଲାର ଯତ୍ନ ଆମେ ନେଇପାରିବାନି, ପିଲା ସଂସାରକୁ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ଆଣିଲେ ଆମକୁ ତପସ୍ୟା ହବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଗୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଦରକାର, ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ପିଲା ପରିବେଶରୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖେ। ତା ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଥିବେ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବ, ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ଶିଖିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମରାପିଟା ହଉଥିବେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି, ସେ ମରାପିଟା ହବ, ସେ ମରାପିଟା କରିବ। କୋଉଠି ଶିଖିଲା? ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ୱାର୍ଡ ସିଏ ବି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଏମିତି ହବା ଦରକାର, ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିବା ଆମ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ ପାଠଚକ୍ର ପରିବେଶ କରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଅପରେସନ ଥିବ। କଣ ଗୋଟେ କାହାର କାମ ପଡିଲେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଧର ଯୋଉ କଲୋନୀରେ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱର କରୁଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯିବେ, ତାର କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ତିଆରି ହେବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପିଲା ଧୀରେ 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 ଦେଖିବ, ମୋ ମା କହେ ନା ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ପାର୍ଶ୍ୱର ଅଛି, ସିଏ ତାର ଖେଳୁ ପଛେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମା ସହିତ ସେ ଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖ ତାର ପାଠଚର ଖେଳ ହବ। ଛୁଆମାନେ ବି କହେ ଆସ ଆମେ ଏମିତି କରିବା, ମାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା, ସଢେଇ ବାଲି ଇଏ କରିକି ନେଇକି ଖେଳିବା। ତାପରେ ଏମିତି ପାର୍ଶ୍ୱର କରିବା, ଜପ କରିବା, ଆଖି ବୁଜିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଛୁଆ ବେଳୁ ପାଠଚର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ, କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଠଚକ୍ର, ତେଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କାମ। ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ତିଆରି ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପିଲାକୁ ଉପଯୁକ୍ତରେ ଗଢିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡିଛୁ, ସ୍କୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ, ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ତଦନୁସାର ପିଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାକୁ ଛାଡୁଛୁ? ନା ଆମ ପିଲାଟି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଅଫ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ଜାଭିୟରରେ ପଢୁଛି, ସେଣ୍ଟ ପଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ସେଣ୍ଟ ମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ହେଲା, ଏମିତି ବଡ ବଡ କଥା ସବୁ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ? କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିକ୍? ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ସକ୍ସେସ। ପିଲାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଗୁରୁତ୍ୱ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ପିଲା କେମିତି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା ତିଆରି କରିବା ନୁହଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ନମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସିଲେକ୍ସନ। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଲିଭିଂ ସୋଲ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଲିଭିଂ ସୋଲ ଚାହୁଁଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଇକି ବାହାରିବ, ଲିଭିଂ ସୋଲ ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲର ଆଦର୍ଶ ଏଇଆ, ଯୋଉ ସ୍କୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଆ, ଆମେ ଘରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛୁ ତ? କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି? ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛି ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା, 10ଟାରୁ 4ଟା।
6 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି, ବାକି 18 ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ରହୁଛି? ବାକି 18 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ଘରେ। ତେଣୁ ଘରର 18 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ 6 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ କୋଉଟା ବେଶୀ ହବ? 18 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭାବଟା ବେଶୀ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଘରର ପରିବେଶ ସ୍କୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ତିଆରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଏକ ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲା ଠିକ ଗ୍ରୋ କରିବ। ସ୍କୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଅଲଗା, ଆମ ଘର ପରିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଅଲଗା, ତେଣୁ ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶିଖିଥିବ, ଏଠି ଆସିଲାକୁ ପଳେଇଥିବ। ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଥିବେ, ସେଠି କହୁଥିବେ ଲିଭିଂ ସୋଲ, ଏଠି କହୁଥିବେ ନା ତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ, ଅପୋଜିଟ, ପୁରାପୁରି ଅପୋଜିଟ। ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗଢି ହବାଟା ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରିବେଶକୁ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆମର କହେ ଅଭିଭାବକ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ, ଆଗ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ପିଲାକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ଆଗ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପିଲା କୋଉ ରୁମ ରେ ପଢୁଛି, ସେ ରୁମ ରେ ଅସନା ମସନା ଆଦି ହେଇଥିବ, ଏଟା କଣ ପାଠ ପଢା ପରିବେଶ? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇନଥିବ, ବିଛଣା ପତ୍ର ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଡିଥିବ, ଆଉ ଖାତା ବହି କୁଆଡେ କଣ ପଡିଥିବ, ସେଠି ବାସନ ମଜା ହଉଥିବ, ସେଠି ଛେଳି ରଖିଥିବେ, ସେ କୁକୁଡା ରଖିଥିବେ, ଆଉ କଣ କଣ ରଖିଥିବେ, ଆମେ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଛୁ। ଏଇଟା ତ ପରିବେଶ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ବୋଧଟିଏ ରହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ସଜାଡିଆଟା ହଉ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା, ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ସେଇଆ ହେଇଛି କି ହେଇନି? ତାଳମେଳ ହଉନି ସେଇ ଲାଗି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ, ସ୍କୁଲ ଢାଞ୍ଚାରେ, ସ୍କୁଲରେ କଣ କଣ କରାଉ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଆଦର୍ଶ କଣ, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ସଚେତନ, ସେମାନେ ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ କଣ ତାକୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେଠି କେମିତି କାମ ହଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଘର ପରିବେଶରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବେ। ଏ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋରାକ ମିଳିବ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଅପୋଜିଟ ରେ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ ଯେମିତି ମୋ ଉପର ମଟର ଲଗେଇଲି, ପାଣି ଉଠେଇଲି, ବାସ୍ ଟାଙ୍କି ପୁରିଗଲା, ଏଣେ ଗାର୍ଡେନରେ ଟ୍ୟାପ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ସଇଲା, ସକାଳୁ ପାଣି ନାହିଁ। ସେ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଯାହା ଶିଖିକି ଆସିଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଘର ପରିବେଶରେ ସେ ପଳେଇଗଲା, ପୁଣି ତାପରେ ସ୍କୁଲ ସେଠି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କଥା, ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଏଇ ଯଦି ପିଲା ଡୁଆଲ ଜିନିଷ ରହିବ, ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ଭିତରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ? ପିଲାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କନଫ୍ୟୁଜ କରାଉଛୁ, ବାପା ମା ନା ପାଠ ପଢ, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହଉ, ସକ୍ସେସ ହଉ ଲାଇଫରେ, ସେଠି କହୁତେ ନା ତମ ପାଠ ପଢ, ସକ୍ସେସ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇ ଉଠିବା, ଅତି ମାନସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହବା, ଯୋଗ୍ୟ ହବା, ସେଠି କହୁଥିବେ। ଘରେ କହୁଥିବେ ତୁ ପାଠ ପଢ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହଉ, ପାଠ ପଢ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହଉ, ପାଠ ପଢ ଆଇପିଏସ୍ ହଉ, ପାଠ ପଢ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ, ପାଠ ପଢ ଡକ୍ଟର ହଉ, ପାଠ ପଢ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ। ବାସ୍ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା କହୁଥିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଆମ ପିଲା ପରଫେକ୍ସନ ହବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ଲିଭିଂ ସୋଲ ହବ, ମନି କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ ବି ତା ଦୌଡ଼ିବନି, ସେଠି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଇ ଧାରା କଲେ, ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲୁ, ତାଳମେଳ ରହିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଖୋରାକ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ କହେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କଣ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ତାର ଆଦର୍ଶ କଣ, ଆଗ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏ କାହିଁକି ୟୁନିକ୍ କହିଲି, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ହେଲା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ବା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରଫେକ୍ସନ, ଆଉ ସାଧାରଣ ବା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା ହବା ବା ମନି କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ବା ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତି ମାନସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ଆଉ ଏଠି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଶିଖିବ, ପୁରା ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନି ପିଲା ହବ, ମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ଆସୁଛି ଯେମିତି ଫଟାଫଟ ସେ ଦେଇକି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁଥିରେ ଯେମିତି 90 ଏଭବ ମାର୍କ ସବୁବେଳେ ରଖିବ, 90 ତଳୁ କେବେ ରଖିବନି। ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ ଆୱାର୍ଡ ଆଣିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇବ। ମନି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କରିଛୁ, କ୍ୟାରିୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କରାଇଛୁ,
मनी करियर सक्सेस ये तीनटा एक भारी ओडुआ करछि एटा होछि थ्री इल्यूजन्स एंड डेलुजन्स जोटा कि आम समाज को वर्तमान भारी मात्रा से संक्रमित कर देछि एवं आम समाज से पॉल्यूटेड हे जाइछि पूर्णांग शिक्षा से भितर उद्धार करने ये पॉल्यूशन भितर पिला को लिविंग सेल कर गढ़िबार जो अभिप्राय नहीं पूर्णांग शिक्षा केन्द्र गढ़ाई तेणु लक्ष्य आदर्श अलग जी बुझी से अनुसार पिला को गढ़ आ पाठचक्र को भित्ति करिकी आमे तैयारी हवा परिवेश तैयारी करवा एवं से अनुसार आम अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान लक्ष्य आदर्श तो आम घर आदर्श एक हम जदि ताल पिला उपयुक्त भाव गढ़ी पार आ सेठी गोटे प्रकार ये आउ गोटे प्रकार ये जो दी प्रकार जिनसा होची तेणु कन्फ्यूजिंग हो सब तेणु आम परिवेश भितर पाठचक्र को गुरुत्व दवा तेणु जो परिवेश भितर नम्रता अच्छी भद्रता अच्छी शालीनता अच्छी सहयोग अच्छी प्रेम अच्छी आत्मजयी भाव अच्छी एवं समस्ते निस्वार्थपर निरहंकार भाव नहीं परस्पर सहित वाद विवाद नकरी कलिकजिया नकरी जदि प्रेमपूर्ण भाव परस्पर को भल पाउछंती एवं परस्पर को सहयोग करछंती मोर तोर भेदभाव किसी नाही घृणार कथा एटी नाही एवं पिला देखियो से मोर तोर कौन जानिबनी समस्त से सहयोग करियो सबले खुशी समस्त अछंती से खुशीटा ही शिखियो जे खुशी रे रही शिखिची से दुखटा कौन जानिनी अन्य केमते काहा से दुखी करेबो से के दुखी करि परिबो आम पिलार खुशी को हम हजे देइछु पिलार स्वच्छंदर जो विकास कर भाव अच्छी ताकू आम मूलोत्पाटित कर दउछु ता स्वभाव मूलोत्पाटित करते आम तार की विकास करिया आम जो निर्दिष्ट छांच भितर पके पिला को गढ़िया चेष्टा करूछु पिला कौन सब समान है बोले ये चिंता करंतु आम परिवार रे आमे जतक भाई भौणी सब अच्छु सब एका प्रकार हे परिबेनी केबे हे परिबेनी तो प्रत्येक स्वतंत्र पिला कहीं आम कहू आम पिला सब छांचरे पके गढ़िया निर्दिष्ट नियम रे जिवा आमे जो नैतिकतार कथा सब जहाँ जानिछु से नियम रे पकेकी पिला गढ़िया चेष्टा करूछु कौच कौन ना हमारा आदर्श है आदर्श नुहे है पिला साइकिक कंटाक्ट रे केमिति आसीबो साइकिक द्वारा केमिति परिचालित हो सेटा केते गुरुत्व दिया जायछि जदि साइकिक कंटाक्ट थरे आसिला से साइकिक तार जीवन दायित्व नब तार शिक्षार दायित्व नब आम कौन यही कथा सहज चिंतार आनी पारनु तेणु पाठचक्र करुवा व्यक्ति ही केवल यही कथा बुझीपर तेणु सी के मनी कैरियर सक्सेस खोजनी ता पिलार सबु दिगर विकास हम ता चरित्र गुण विकास हम ता इंद्रिय मानक विकास ता शरीर जड़ता आलस्यता तामसिकता परिवर्तन विमुखता निष्क्रियता बोध दूर हम ता भीतर अविश्वास संदेह दुराग्रह सब दूर हम तार निम्न प्रकृति जो काम क्रोध लोभ मोह हिंसा ईर्षा असूया ये सब सी केमि दूरीभूत हम सेटा भीतर प्रकाश पाइबनी से देखियो तो पाइबनी देखिले सिना अनुगमन कर देखियो पाइबनी केते हम एटा जड़े जो जोगी जीवन बंचो जोगर धारा को अनुसरण कर नब ता भीतर या कंट्रोल आने आत्मजयी होगा पड़ो सी आत्मजयी हो सरलता आंतरिकता साधुता सचोट अकपट निरंकार सहनशील धैर्यशील उदार महत्वापन्न आत्मजयी अध्यवसायी ये जो गुण गुड़ाक अच्छी ताकू आम के विकास करने प्रयत्न करुचु आम के कहलु पढ़ू मनी कैरियर सक्सेस से फिट हम ब्रिलियंट पिला हम भल कैरियर पूरा एकदम फास्ट क्लास कैरियर 90% कैरियर तार एबे तो देखी जने जने जोगी जने बाबा हे आईआईटी बाबा हैं तो से एते ब्रिलियंट पिला ता कैरियर सब पूरा एकदम चमत्कार कैरियर ता कैरियर भी देखौची ता पजरा कला मु पैकेज रे आसिली एते टंका एते लक्ष टंका मोर पैकेज वर्ष को रोजगार पाखापाखि मासको 4 लाख 5 लाख टका रोजगार मासको हाँ एरोनॉटिक इंजीनियर से हेजी स्पेस इंजीनियर से स्पेस इंजीनियर है तापर एते बड़ चाकरी पाइला परे भी एते टंका दरमा पाइला परे भी ता तुच्छ करी बाबा ही कहले ना एटारे शांति नहीं एतिरे आनंद नहीं यथार्थ ज्ञान होची आत्मान्वेषण करिवारे आत्मा विकास करिवारे जीवन सार्थकता से यथार्थ आनंद अच्छी से स्थायी आनंद अच्छी तेणु ता भीतर केतले ना केतले भावटा आसला देखला ये सब गुड़ाक समस्त एटा इजिली हो किंतु प्रकृत ज्ञान कौटी अच्छी आत्मा सहित संपर्क रखिले तेणु पिला भीतर जो प्रकृत ज्ञान उद्रेक हम चाकिक उन्मेष हम सी ता भीतर असल ज्ञान को खोज आरंभ करना तेणु आमको से कष्ट करा पड़ोनी तेणु आम परिवेश जगेवा निजे उदाहरण उठा एवं आम जीवन में जहाँ लक्ष्य आदर्श अच्छी आम अनुष्ठान लक्ष्य आदर्श तालमेल रोकवा दरकार से डिफर न हुए ताला पिला किसी कर।
ସମୟ ହେଲାଣି ଆଲୋଚନା ଏଠି ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।